Hi friends, recently AP government announced a restart program for MSMEs. So in order to withstand the effects of COVID-19 and subsequent lockdown, AP government recently started an incentive program called Restart, especially targeted towards MSMEs. So in this video lecture, we will discuss about the Restart program for MSMEs, and in subsequent lecture, we will discuss about the other incentives available for MSMEs in AP state. So first we'll understand what is this Restart program. Restart program is Andhra Pradesh government's program of incentives to the industries, especially to MSMEs, to start their operations smoothly. So ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఏపీ గవర్నమెంట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఇన్సెంటివ్స్ to the industries, especially to MSMEs, to start their operations smoothly. First, we will understand what is the importance of MSMEs and why AP government is concentrating, or for say, union government is also concentrating more on MSMEs. So, what is its importance? Chudam. So, MSMEs are highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy. This is also true for AP economy, and MSMEs contribute approximately 8% of the country's GDP, 45% of the manufacturing output, and 40% of export. So 8% of country's GDP, తర్వాత 45% of the manufacturing output and 40% of exports contribute చేస్తున్నాయి కాబట్టి MSME sector are very important in this aspect. And next, they will provide largest share of employment after agriculture. So after agriculture tarvata MSMEs, they are providing largest share of employment. That is also, this is very important. Hence they contribute for the development of MSME sector. Hence the development of MSME sector can contribute enormously to the socio-economic development of the country. So MSMEs country యొక్క socio-economic development ki important. That is the reason why union government and many state governments are concentrating more towards the MSMEs. Next we will move into next slide. కోవిడ్-19 అనేది ఇండస్ట్రీస్ని, అలాగే ఎంఎస్ఎంఈస్ని, అలాగే లార్జ్ స్కేల్ ఆర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ని అంతటినీ డిస్రప్షన్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళింది. అయితే హౌ ఇట్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ స్పెసిఫికల్లీ టు ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇట్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ ద వయబిలిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్. సో బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ యొక్క వయబిలిటీని ఇది ఇంపాక్ట్ చేసింది. అలాగే బికాస్ ఆఫ్ దట్ the employment provided by these units also affected. Once business operations viability దెబ్బతింటే the employment opportunities or employment they are provided will be affected. Next, what are the other issues which are impacted by the COVID-19 means there is a disruption of raw material and finished product supply chain. So ఈ raw material supply disruption జరిగింది, అలాగే ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్ కూడా జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ మ్యాన్ పవర్. సో ఎప్పుడైతే ఈ కోవిడ్-19 స్ప్రెడ్ అయిపోయి లాక్డౌన్ని ఇంపోజ్ చేయడం జరిగిందో, దెన్ దెర్ ఆర్ రిస్ట్రిక్షన్స్, లార్జ్ స్కేల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ మ్యాన్ పవర్. గూడ్స్ అండ్ మ్యాన్ పవర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఇండస్ట్రీస్కి కానీ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్స్కి కానీ ఇట్ బికేమ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఆల్సో దెర్ ఈస్ అ స్కాసిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ డ్యూ టు ది రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్. ఈ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ వల్ల ఈ మ్యాన్ పవర్ని కూడా ఒక చోటు ఇంకో చోటుకి ఇండస్ట్రీ అవసరాలకి తగ్గట్టుగా మూవ్ చేయడానికి సాధ్యపడలేదు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రీజన్ వై దిస్ వాజ్ డిస్రప్టెడ్ ద ఎకానమీ. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కన్స్ట్రెయింట్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ రీస్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క సేలియంట్ ఫీచర్స్ని చూద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ రీస్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్? సో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి there are some pending incentives to the MSME sector. So government wants to release these pending incentives to the tune of rupees 904 crores to 11,238 MSME manufacturing and allied units in 2 phases. అలాగే they wanted to provide working capital loans. సో ఎంఎస్ఎంఈస్కి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. అందులో భాగంగా ఏంటంటే to enable the micro and medium scale micro and small manufacturing and allied units for meeting the liquidity crisis. సో ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏ లోన్ ఆఫ్ 2 lakhs to 10 lakhs. సో 2 లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు లోన్ ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎట్ 6 to 8% ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ప్లస్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ ఆఫ్ 0.25%. సో ఈ లిక్విడిటీ, ఈ కోవిడ్ వల్ల వచ్చిన లిక్విడిటీ క్రైసిస్, అంటే ఇక్కడ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ అంటే నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ మనీ. సో ఈ మనీ సప్లై తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ
ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్ కొంతవరకు లిక్విడిటీ క్రైసిస్ని ఎదుర్కొంది. సో ఈ లిక్విడిటీ క్రైసిస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి లేదా అధిగమించడానికి 2 లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు లోన్స్ ఎట్ 6 to 8% ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇవ్వాలని విత్ ప్లస్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ ఆఫ్ 0.25% ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ నిర్ణయించడం జరిగింది. అలాగే దీస్ లోన్స్ షెల్ బి పేయబుల్ ఆర్ రీపేయబుల్ ఇన్ 3 years ఇంక్లూడింగ్ ఎ మొరటోరియం పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. సో ఈ లోన్ ఏంటంటే 3 yearsలో తిరిగి ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది. that includes a moratorium period of 6 months. Okay, then next point వచ్చేసి there will be a creation of fund of 200 crore and it will be mobilized from SIDBI or IDBI. సో 200 crores ఒక ఫండ్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది for all these purposes and it will be mobilized from SIDBI or Small Industries Development Bank of India or Industrial Development Bank of India IDBI. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏపీఎస్ఎఫ్సి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అనేది ఈ స్కీమ్కి సంబంధించి ఇట్ విల్ బీ ఏ నోడల్ ఆర్ ఆపరేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ శాంక్షనింగ్ ఆఫ్ లోన్స్. సో ఈ స్కీమ్ కింద లోన్స్ని శాంక్షన్ చేయడానికి ఏపీ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అనేది నోడల్ ఏజెన్సీ ఆర్ ఆపరేషనల్ ఏజెన్సీగా ఉండడం జరుగుతుందని ఈ ప్రోగ్రాంలో చెప్పడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. నౌ ఇందులో భాగంగానే ప్రిఫరెన్షియల్ మార్కెట్ యాక్సెస్ పాలసీ అనే ఒక పాలసీని తీసుకురావడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది రీస్టార్ట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ప్రిఫరెన్షియల్ మార్కెట్ యాక్సెస్ పాలసీలో ఏంటంటే ఆల్ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ షెల్ ప్రొక్యూర్ అట్లీస్ట్ 25% ఆఫ్ దేర్ యాన్యువల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ది ఎలిజిబుల్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్. గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 25% ఆఫ్ దేర్ యాన్యువల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఆఫీస్ అవసరాలకు సంబంధించి తీసుకునే వస్తువుల్లో 25% ఆఫ్ దేర్ యాన్యువల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈ ఎలిజిబుల్ మైక్రో అండ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ని తీసుకోవాలని ఒక మ్యాండేటరీ రూల్ పెట్టడం జరిగింది. అలాగే సో ఈ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే ద ప్రొక్యూరింగ్ షల్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, లోకల్ బాడీస్, స్టాచ్యుటరీ బాడీస్, డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్, bodies created through executive orders, companies, corporations, special purpose vehicles, societies, trusts and any other public sector undertakings. సో ఇవన్నీ ఈ డెఫినేషన్ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ అనే డెఫినేషన్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 25% టార్గెట్ ఈ 25% సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 25% టార్గెట్ ఈ 25% టార్గెట్లో భాగంగా ఏ సబ్ టార్గెట్ ఆఫ్ 4%, ఈ 4% సబ్ టార్గెట్ షాల్ బి ఇయర్ మార్క్డ్ ఫర్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఓన్డ్ ఎంఎస్ఎంఈస్. సో ఈ 25% అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 25% టార్గెట్ ఏ సబ్ టార్గెట్ ఆఫ్ 4% అంటే ఈ 25% ఆఫ్ టార్గెట్లో ఒక 4% టార్గెట్ని ఇట్ షాల్ బి ఇయర్ మార్క్డ్ ఫర్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఓన్డ్ ఎంఎస్ఎంఈస్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఏ సబ్ టార్గెట్ ఆఫ్ 3% షాల్ బి ఇయర్ మార్క్డ్ ఫర్ ఉమెన్ ఓన్డ్ ఎంఎస్ఎస్. అది కూడా ఈ 3% కూడా ఇట్ విల్ ఆల్సో కమ్ అండర్ దిస్ 25% limit only. Okay, so this is the main issue or these are the main issues regarding the restart policy. నెక్స్ట్ లెక్చర్స్లో ఎంఎస్ఎంఈస్కి సంబంధించి ఏపీ గవర్నమెంట్ ప్రీవియస్గా ఏ పాలసీస్ని అనౌన్స్ చేసిందో వాటన్నిటిని చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ. For further updates, please subscribe the channel.